أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اب جب قرآن کچھ پڑھتے ہیں تو کچھ پہچانا پہچانا سا لگتا ہے. پہچانا تو پہلے بھی لگتا تھا، جانا جانا سا لگتا ہے. کچھ کچھ الفاظ کی پہچان ہوتی ہے. جی میم۔ ٹھیک ہے، اور جتنی ہو جائے آسانی سے بس اتنا ہی کافی ہے. جو ذرا بھی ایسا لگے کہ جو آپ پڑھ رہی ہیں اس سے ٹیلی نہیں کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہاں تو سب صحیح لکھا ہے، آپ ہی نے ابھی پورا پڑھا نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بس اس بات کو سمجھ کے آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے بالکل بھی پریشان نہیں ہوں گے کہ وقت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ. دیکھیں صرف وقت کے ساتھ نہیں، وقت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا زیادہ سمجھ میں آنے لگے گا. تو بس آپ کی محنت کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی. ہم لوگ کر رہے ہیں مرکبات، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی اسم ہی کر رہے ہیں، تو اس میں کر رہے ہیں ہم لوگ مرکب ناقص. مرکب ناقص جب پورے ہو جائیں گے تب مرکب تام پہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم لوگ کر چکے مرکب توصیفی اور آج کریں گے انشاءاللہ تعالی مرکب اشاری. مرکب اشاری کی یہ ٹیبل آج ابھی آپ اسی وقت کلاس میں ہی یاد کر لیں گی. دیکھیں پہلے آپ سمجھ لیجئے، یہ ہے نزدیک کا ہے، یہ قریب دکھ رہا ہے. قریب کا مطلب ہے نیئر کا اشارہ. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ مرکب اشاری کے کیا جز ہیں. آپ کو پتا ہے اس وجہ سے میں آگے بڑھ گئی، لیکن پھر مجھے لگا کہ بات شروع سے کرنی چاہیے. جیسا آپ کو پتا ہے کہ یہ مرکب ناقص ہے، دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے بات کمپلیٹ نہ ہو رہی ہو، لیکن ظاہر ہے انہی مرکبات سے مل کے پھر جملے بنتے ہیں. تو پہلے ہمیں ان پارٹس کو، ان فریزز کو جاننا ضروری ہے. انگلش میں انہیں فریز کہتے ہیں، جملہ کو سینٹنس کہتے ہیں، مرکب تام کو سینٹنس کہتے ہیں، مرکب ناقص کو فریز کہتے ہیں. ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں مرکب ناقص، جس میں مرکب اشاری کے بھی دو ہی پارٹ ہیں. ایک وہ جس سے اشارہ کیا جائے اور دوسرا جس کی طرف اشارہ کیا جائے. انگلش میں بھی بالکل جیسے ہم لوگ کرتے ہیں دس بوائے، یہ لڑکا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ. جس لفظ کے ذریعے آپ اشارہ کریں، کسی چیز کی طرف پوائنٹ کریں، وہ کہلاتا ہے اسم اشارہ. اور جس کی طرف اشارہ کریں وہ کہلاتا ہے، اس کی ہم حرکات بھی لگا دیں جس سے صحیح پروناؤنس کریں ہم لوگ، مشار الیہ. بولتے وقت اکثر لوگ الہ کر دیتے ہیں، الہ نہیں، الہ. ٹھیک ہے، زیر ویر کو کافی اچھا سا بول کے رکھے، مشار الیہ. آپ کو پتا ہے یہ تو ہی کی ضمیر ہے، مطلب بہت ہی اچھی بات ہے کہ یہاں بھی یہ ہی ہے اور انگلش میں بھی ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہوا کی ضمیر ہے جو کہ حالت جر میں ہے، تو ہی ہو گیا الیہ، ہی ہو جاتا ہے یہ جر کی حالت میں. تو ہی اس کی طرف، الہی مطلب اس کی طرف، مشارن اشارہ کیا جائے، اشارہ کیے جانے والا جس کی طرف اشارہ کیا جائے تو مشارن الہ ہو گیا. یہ ہو گیا انگلش میں دس، اور یہ ہو گیا بوائے، بک، کچھ بھی، کوئی بھی چیز. تو یہ مشارن الہ. اور بالکل آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس مرکب میں، پچھلے مرکب میں کیا تھا، مرکب توصیفی میں کراس تیر سے ترجمہ ہو رہا تھا. وہاں پہ موصوف پہلے تھا اور صفت بعد میں تھی، جبکہ اردو اور انگلش میں ایسا نہیں تھا. تو اس لیے ترجمہ ہم کر رہے تھے ہمیشہ کراس تیر سے. ٹھیک ہے، جس کی پریکٹس آپ کو کل کی کلاس میں وہاں پہ اچھی خاصی دی گئی. یہاں پہ مرکب اشاری میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس میں اشارہ عربک میں بھی، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی سب میں آرڈر سیم ہے. تو آپ ڈائریکٹ ویسے ہی ترجمہ کریں گی، یہ لڑکا. تو یہاں پہ تیر اس طرح چلیں گے، ڈائریکٹ چلیں گے.
ठीक है। अब देख लेते हैं कि इशारा। अरेबिक में इशारा भी सिंगुलर के लिए अलग, पहले तो देख लेते हैं करीब के लिए अलग, दूर के लिए अलग। चले, ये बात तो इंग्लिश और उर्दू में भी है, दिस और दैट, दीज एंड दोज, ये और वो, है ना। ये तो सही है, सारी लैंग्वेजेस में नजदीक और दूर के लिए अलग अलग इशारे हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे इंग्लिश में हो जाते दिस और दीज, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे दिस भी है, दीज भी है, और दीज टू भी है। ठीक है, ये दो भी के लिए अलग है। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे अदद ही हमारे तीन उसमें है, वाहिद, मुसन्ना और जमा। तो मुसन्ना के लिए भी अलग से इशारा आता है। ठीक है। तो करीब के लिए इशारा आ गया मुसन्ना का, वाहिद, मुसन्ना और जमा का। और फिर मुअन्नस के लिए भी अलग से आएगा, फीमेल के लिए, फेमिनिन चीजों के लिए भी इशारा यहाँ पे अलग से आएगा। तो देखें, फिर ये मुअन्नस के नजदीक के इशारे हो गए। ठीक है। फिर दूर चलते हैं, बागीर चलते हैं, दूर की चीजों को इशारा करने के लिए मुजक्कर के वाहिद, और मुसन्ना और जमा के इशारे, और मुअन्नस के। अब आपने यहाँ नोट किया कि वाहिद के लिए तो एक ही लफ्ज है। इसका मतलब ये है कि वाहिद और जमा, ये इशारात मबनी है। मबनी मतलब क्या है कि ये रफा नसब जर तीनों में हाजा से ही काम चल जाएगा। ठीक है। अगर कोई इस्म रफा की हालत में है, आप उसकी तरफ इशारा कर रही हैं, तो भी हाजा। अगर कोई इस्म नसब या जर की हालत में है, तो भी हाजा। सिर्फ इसी तो ये इशारा क्या हो गए, वाहिद के। और इसी तरह जमा का भी, अभी मैं कुरान के भी एग्जाम्पल लेके आई हूं, तो वहां समझ में आ जाएगा। बस अभी आप सुन लें। तो जमा में भी क्या है कि रफा नसब जर, ये मुशारुन इलै किसी भी हाल में हो, इसमें इशारा सेम है, अगर वो चीज वाहिद है या जमा है। लेकिन मुसन्ना के इशारात मबनी नहीं है। ठीक है। मुसन्ना के इशारा जो है वो मबनी नहीं है। वो क्या है, रफा की हालत के लिए अलग है, और नसब और जर की हालत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक ही है। तो आपको सिर्फ दो याद करने हैं, या इस तरह भी हम लोग याद कर लेते हैं, हादानी, हादैनी, हादैनी। क्योंकि हमें तो इस तरह याद करना होता है ना, रफा नसब जर। तो जब आप वाहिद का याद करेंगी, तो वाहिद की कॉलम में यहाँ पे इस तरह बनाऊं, इसमें इशारा जिस तरह हम लोगों ने, मैं इसमें इशारा की गर्दान लिख रही हूँ जिस तरह हम लोगों ने याद किया है। तो हाजा, हाजा, हाजा। अब हम उसके बाद मुसन्ना की करते थे, हादानी। अब ये हो जाता है हादैनी। बिल्कुल आनी और आईनी की साउंड, कोई चीज नई नहीं है। लेकिन बस ये है कि इसके इशारा जो है मबनी नहीं है। और फिर ये हाउलाई, हाउलाई की स्पेलिंग में यहां से देखूं। ठीक है। और फिर ये भी सेम, और यहाँ भी सेम। ठीक है। तो आप, ये है गर्दान, एक्चुअल गर्दान ये है कि ये रफा, यहाँ पे ये रफा, ये नसब, और ये जर। अगर मुशारुन इलैह के हिसाब से ही आपको इशारा, हर, यहाँ पे देखिए, मुशारुन इलैह के हिसाब से आपको इशारा लाना होगा। तो आप उसकी चारों हालतें देखेंगी। क्या देखेंगी, एराब देखेंगी, रफा नसब जर किस हालत में है। अगर वाहिद और जमा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज्यादातर आपको हादानी से ही वास्ता पड़ेगा, बल्कि डुअल से ही बहुत कम वास्ता पड़ता है कुरान में, है ना। हदीस में तो थोड़ा ज्यादा पड़ता है, लेकिन कुरान में तो दो का ही सेगा बहुत कम इस्तेमाल होता है। कभी अगर मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम की बात हुई तो आ गया, या इसी तरह एक दो और कहानियों में आ गया, सूरह अल कहफ में आ गया। तो डुअल के सेगे कम ही इस्तेमाल हुए हैं इसमें इशारा के लिए, ज्यादा इशारा जमा के, क्योंकि
آپ کو پتا ہے کہ انسان کیا ہے؟ اللہ انسان مخاطب ہے نا، انسان قرآن کا ٹاپک ہی ہے۔ تو زیادہ تر ہا اولائی اور یہی اولائی کا یہ اشارات زیادہ استعمال ہوئے ہیں، اور واحد بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن ڈول کم ہی استعمال ہوئے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہاذا ہاذا ہاذا، ہاذانی ہاذینی ہاذینی، یہاں پہ میں نے نیچے کیوں لگا دیا؟ اینی کی ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی، اسی کو انہوں نے اس طرح سے لکھا ہے کہ یہاں پہ آپ کو تو صرف واحد مثنیٰ انہوں نے اوپر رفع نصب جر کے بجائے اس طرح لکھ دیا، ٹیبل اس طرح بنی ہوئی ہے، تو کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے۔ پھر مؤنث کے لیے اسی اشارے کو آپ نے یہ ٹیبل بنائی، یہ مذکر کی ہے۔ اب مؤنث کی اگر آپ کو بنانی ہے تو آپ بنائیں گے ہادہی ہادہی ہادہی، ہاتانی ہاتینی ہاتینی، تانی تینی تینی کی ساؤنڈ تھی نا، بالکل اسی طرح۔ اب یہاں پہ تو ہادہی میں تو آپ کو تائیں مربوطہ نہیں دکھ رہا ہے، لیکن بہرحال شیپ تو تھوڑا سا دکھ ہی رہا ہے ہادہی میں۔ تو ہادہی ہادہی ہادہی، ہاتانی ہاتینی ہاتینی، اور یہ سیم ہے ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی، جمع کے صیغے سیم ہے۔ اس لیے دیکھیں جمع میں یہ پورا اتنا سارا کور کر رہا ہے، اوپر بھی کور کر رہا ہے، نیچے بھی کور کر رہا ہے، اور تینوں رفع نصب جر کو بھی کور کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آ جائیے بعید کا اشارہ، ذالکہ مبنی ہے۔ اب اگر اس فارمیٹ میں لکھیں گے جس میں ہم رفع نصب جر اوپر لکھتے تھے، یاد رکھیں کہ یہ سب اسم ہی ہے، یہ ذالکہ ہاذا یہ سب کیا ہے؟ اسم ہے۔ تو جو آپ کو پہلا فارمیٹ دیا تھا ہم نے اسم کا، وہ یہ فارمیٹ تھا، ہم لوگ اسی اس میں کرتے تھے کہ رفع نصب جر، اور یہاں پہ لکھتے تھے واحد، یہاں پہ لکھتے تھے مثنیٰ، اور یہاں لکھتے تھے جمع۔ مسلمن کی گردان یاد ہے نا آپ کو؟ مسلمن مسلمن مسلمن، ہے نا؟ مسلمانی مسلمینی مسلمینی، اور پھر مسلمون مسلمین مسلمین، اور اسی طرح پھر فیمیل کی کرتے تھے۔ تو اس لیے میں یہ پیٹرن دکھا رہی ہوں۔ آپ اپنی نوٹ بک میں بے شک اس کو بھی لکھیں گے، اس کو بھی لکھ لیں، لیکن یہ اس طرح اگر لکھ لیں گی نا، 6 گردانیں آپ کی بن جائیں گی۔ ایک تو آپ کی ہاذا کی بن جائے گی، پھر اس کے بعد ہادہی کی بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تلکا کی بن جائے گی، ذالکا کی بن جائے گی، اور پھر تلکا کی بن جائے گی اسی طرح، ذالکا ذالکا ذالکا، ذانکا زینکا زینکا، اولائکا اولائکا اولائکا، پھر بنے گی تلکا تلکا تلکا، تانکا تینکا تینکا، اولائکا اولائکا اولائکا۔ میں آپ کو پریشان تو نہیں کر رہی؟ کوئی ہے نہیں میم، کلاس میں پریشان ہو رہا ہے؟ نہیں جی سمجھ نہیں میں آ بھائی رہی ہے بات؟ جی۔ یہ ٹیبل دوسرے فارمیٹ میں بنی ہوئی ہے، اور ہم لوگ جو اسم کی ٹیبل یاد کرتے تھے، ہماری بیسک ٹیبل اسم کی مسلمن والی ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اسی فارمیٹ کو قائم رکھیں، مسلمن والے فارمیٹ۔ مسلمن والے فارمیٹ میں یہ واحد مثنیٰ جمع یہاں رہتا تھا، نیچے رہتا تھا، اور رفع نصب جر اوپر رہتا تھا۔ تو اگر آپ اس فارمیٹ میں ٹیبل لکھ لیں گی، یہ آپ کا ایک پیج یہ ہے سیمپل، یہ ہو گیا آپ کا ہاذا کا۔ اسی طرح آپ لکھیں گی ہادہی کی، یہ میں نے لکھ دی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ آپ لکھیں گی، پھر آپ لکھیں گی ذالکا کی، اور پھر آپ لکھیں گی تلکا کی۔ تو ایکچولی دیکھیں جب یہاں تک لکھیں گی نا، یہ آپ ایک پیج پہ لکھ سکتی ہیں، بالکل وہ مسلمن کے لیے وہ سارے آپ کے اشارے تیار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ مسلمن اور مسلمتن کے سارے اشارے تیار ہو جائیں گے۔ پھر یہ قریب کے تیار ہو گئے، اور جو دوبارہ جب آپ لکھیں گی 36 سے گئے، یہ بھی تیار ہوں گے۔ تو جب یہ لکھیں گی تو یہ بھی مسلمن اور مسلمتن کی پوری جو ہمارے 9 الفاظ ملتے ہیں، ان کے لیے یہ بعید کے اشارے ہو جائیں گے۔ کسی کو اگر میری یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو، آئی نو کہ تھوڑا سا مجھے خود ہی ہنسی آ رہی ہے جب میں آپ کے شو میں بیٹھ کے سوچ رہی ہوں
कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, तो प्लीज मुझे बताएं, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं पूरा फिर से बताने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। देखें, शर्म भी ना करें, हया भी ना करें। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी हल्का सा कुछ है, मैं रिकॉर्डिंग से सही कर लूंगी, तो बेशक आप खामोश रहें। लेकिन अगर आता है तो बताएं, आ गया सबको, या कोई भी है तो मुझे प्लीज बताएं, मैं लिख दूंगी सबकी गर्दान। मैम हम अपना जो टेबल बनाएंगे ना वो ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम पहले पढ़ रहे थे। जी हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि आप जो अपनी टेबल बनाएंगी वो ये बनाएंगी, ये वाली नहीं बनाएंगी। डिफरेंट फॉर्मेट में जी चीजें हम करते हैं तो हमारे देखे, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, असल में क्या है कि ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं वो कॉपियों पे बहुत डिपेंड कर रहे हैं, किताब कॉपी पे डिपेंड कर रहे हैं, है ना, कि हमारी चीजें नोटबुक में है, किताबों में है। मुझे जहां तक समझ में आता है, अगर हमारा इरादा, जैसे हम दुनियावी पढ़ाई जब करते हैं, आई थिंक आई एम गोइंग आउट ऑफ ट्रैक, जब हम दुनियावी पढ़ाई करते हैं तो हमारा मकसद होता है एक नौकरी को हासिल करना, एक डिग्री को हासिल करना, और बाज दफा कुछ लोगों का ये भी होता है कि स्टेटस हासिल करना। कम ही लोगों का, आप अगर उनसे पूछें, बच्चों से ही पूछ लें, बच्चों को ऐसी परवरिश ही की जाती है कि अच्छी सी नौकरी और अच्छा सा स्टेटस। नॉलेज वाली बात लेके कम ही बात की जाती है कि पढ़ो ऐसा कि नॉलेज बढ़े। तो नॉलेज या इल्म तभी बढ़ेगा जब चीज हमारे दिमाग में स्टोर होगी, वरना किताबों में स्टोर है, ठीक है, हम क्या हर वक्त हमें, आजकल तो सुभान अल्लाह हम लोग बहुत अच्छे जमाने में पैदा हुए हैं कि वाकई शायद कंप्यूटर की वजह से ऐसा हो गया कि लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना कम किया। उनको पता है अगर आप बात भी करें बच्चों से तो कहते हैं वाई टू, मतलब क्यों इतनी मेहनत करना, क्यों हम याद करें, हम एक क्लिक करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, हम क्यों याद करें ये हादा हादी और ये सब। हम गूगल पे जाएंगे, हम कंप्यूटर पे जाएंगे, बस टाइप करेंगे, इशारा करीब और आ जाएगा, बेशक आ जाएगा। लेकिन बताएं, अगर आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा है, आपका, कोविड ने एक बहुत अच्छा हमको सबक दिया कि कैसे हम घर में कैद हो गए। और अभी देखें, अगर, मैं कहती हूँ कि अगर सुन ना ले कहीं कोई, दज्जाल आए और वो बस इंटरनेट कैप्चर करे और कुछ ना कैप्चर करे, सिर्फ इंटरनेट का कंट्रोल ले ले, हम सब बेकार हो जाएंगे, क्योंकि हमारे दिमागों में कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दिमाग में रखने के लिए हम कहते हैं कि डिफरेंट फॉर्मेट्स को हम यूज नहीं करेंगे। बेशक ये है, बिल्कुल सही है, लेकिन शुरू से जो हम करते आए हैं वो हमारा फॉर्मेट था, रफा, नस्ब, जर, फिर यहां लिखते थे हम वाहिद, मुसन्ना, जमा। तो जब हम इस फॉर्मेट में इस गर्दान को, इन इशारात को यूज करेंगे, अब हमारा जो है फौरन हमें पता चल जाएगा कि मुस्लिमानी के लिए यहाँ बीच वाला हमको, इस यहाँ पे जो स्टोर हुआ है, मैं ऊपर जाऊं, मुस्लिमानी के लिए हमें ये चाहिए होगा, हादानी चाहिए होगा, मुस्लिमैनी के लिए हमें ये वाला, इस बॉक्स से हम पिक कर लेंगे। बॉक्स टू बॉक्स मेरे जहन में चीजें स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। ये पूरा ये फॉर्मेट जो हमारा था 18 अल्फाज का, 18 अल्फाज का हम लोग करते थे ना, और फिर हमने चूंकि नकिरा और मार्फा किया था तो 18 और आ गए थे, 36 हो गए थे पूरी गर्दान, है ना। पहले हमने नकिरा की थी और फिर मार्फा की थी। तो इस तरह से वो सारी चीजें भूलने नहीं दें, अपने दिमाग में रखें, किताबों में मत रखें, कि दिमाग में रखें, बार बार उसको देख के दिमाग में इंशाअल्लाह ताला स्टोर कर लें। उससे दो फायदा होता है, न सिर्फ चीजें हमारे हमारा, हम कोशिश ये करते हैं कि दिमाग को फिर फालतू चीजों से बचाएं भी। हम कर रहे हैं अरबिक ग्रामर, और जाहिर है दूसरी बातों का वक्त नहीं है कि दूसरी बातों पे हम जा नहीं सकते, वरना सीखने सिखाने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम, अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को सुपर, अगर मैं सुपर में एस्ट भी लगा दूं ना, ये कंप्यूटर है हमारा दिमाग,
लेकिन हमने इसकी कदर नहीं की। हम दूसरी बातों में बिजी रहते हैं, दूसरी चीजों में बिजी रहते हैं, और उन्हीं चीजों के से अपने ब्रेन के बिट्स एंड बाइट्स, जो लोग इसमें कंप्यूटर से, अगर कंप्यूटर की किसी को नॉलेज होगी तो उनको पता है कि ये है मेमोरी की चीजें, इसी के अंदर जाके चीजें स्टोर होती हैं, हमारी फालतू बातों से स्टोर हो जाती हैं। इनको हम एम्प्टी ही नहीं रखते, कीप इट एम्प्टी। और यहाँ पे ये हादा हादानी की गर्दाने वगैरह सब स्टोर करके रखें, और जैसे ही आपको जरूरत पड़े, क्योंकि आप कर रही हैं, नियत आपकी ये है कि कुरान जब सुने, मैं लिख क्यों रही हूं, या पढ़ें, मैं क्यों लिख रही हूं, क्योंकि ये भी आपके जहन में स्टोर हो जाए। कुरान जब हम पढ़ें या सुने तो समझ में आए। तो अगर हमने किताबों में ये चीजें स्टोर करके रखी हुई हैं, अपने नोट्स बनाए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर की पेन से, पेंसिल से, तो जब आप तिलावत करेंगी तो उस आयत में आपके कोई मुरक्कब आ गया तो आप अपनी नोटबुक में वो ढूंढने चलेंगी वहां पे? नहीं, फिर कोई फायदा नहीं होगा। नॉलेज तो होगी, लेकिन ये मकसद पूरा नहीं होगा। नॉलेज तो हो जाएगी, आपको सारे मुरक्कबात पता चल जाएंगे, सारे इशारात पता चल जाएंगे, बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी, और कोई आपसे पूछेगा तो आप बता भी देंगी अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके। लेकिन जो फायदा होना चाहिए था वो नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि चीजों को सेम पैटर्न में रखें। अगर हम कभी कहते हैं ऑर्डर में याद करें, इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा इस नियत को पूरा करने में। जहां आपने ऑर्डर को जंबल किया, वहां पे जब ये कुरान बैठ के सुनेंगी कहीं या पढ़ेंगी तो समझ में नहीं आएगा। फिर आप पजल होंगी, आपको लगेगा हाँ धुंधला सा, समझ रहे हैं ना, जैसे कोई इंसान जो चश्मा लगाता हो उसका चश्मा उतार दे, वो वाली कैफियत होगी कि आता भी है और नहीं भी आता है। तो वो और मुश्किल बात हो जाती है फिर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस फॉर्म में आप लोग अपनी गर्दान बना के, तो आपकी टोटल ये 4 गर्दान बनेगी। मैंने पहला वर्ड दे दिया है, हादा से एक गर्दान बन जाएगी, फिर उसके बाद हादिही से बन जाएगी, फिर दालिका से बन जाएगी, फिर तिलका से बन जाएगी। एक बार मैं फिर बोलती हूँ, हादा हादा हादा, हादानी हादैनी हादैनी, हा उलाई हा उलाई हा उलाई। जब ये टेबल बन गई तो अब मुझे कहना ही नहीं है कि हादा मबनी है, वाहिद की इसमें इशारा मबनी है। जो यहाँ पॉइंट ये बता रहे हैं ना, यही सारी बातें सिर्फ वो टेबल बनाने से मैंने कर दी। और मुसन्ना के इसमें इशारात क्या है, मबनी नहीं है। वो रफा की हालत में कुछ है और नसब और जर की हालत में कुछ है, कह ले गैर मुंसरिफ है। और जमा के भी मबनी है, हा उलाई हा उलाई हा उलाई। उसके बाद आ जाइए, हादिही हादिही हादिही, हातानी हातैनी हातैनी, हा उलाई हा उलाई हा उलाई। उसके बाद जालिका जालिका जालिका, जानिका जैनिका जैनिका, उलाइका उलाइका उलाइका, तिलका तिलका तिलका, तानिका तैनिका तैनिका, उलाइका उलाइका उलाइका। ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह गर्दान आप लिखेंगे और फिर इसकी ऑडियो भी बना के अपनी ग्रुप में भेजेंगे। माशाल्लाह, आप लोग बहुत अच्छे से ग्रुप में सारे लोग होमवर्क भेज रहे हैं और ऑडियो भेज रहे हैं। और जब भी आप लोग भेजें तो जाहिर है आपके पास भी इतना, मैं तो शायद ही किसी का सुन पाती हूँ, लेकिन आप लोग कम से कम एक का जरूर सुन लें। सुनने से भी चीजें याद होती है ना, एक दूसरे का इस तरह चेक भी हो जाएगा, क्योंकि मैं चेक नहीं कर पा रही हूँ आप सबका। तो आप किसी एक का आप अपना होमवर्क भेजेंगे और कोई एक ऑडियो सुन के उसको आप रिएक्ट कर देंगी, जिससे दूसरा बंदा फिर उसको ना सुने, क्योंकि उसका तो चेक हो गया ना। और उसकी अगर कोई गलती है तो आप उसको प्राइवेट मैसेज करें, यहाँ मैसेज नहीं करें, प्राइवेट मैसेज करें कि आपकी ये गर्दान आप चेक कर लें, यहाँ मुझे कुछ गलत लग रहा है। और जिसका अगर वो चेक करें गलती है तो वो डिलीट फॉर एवरीवन करके दोबारा सही करके भेजें। तो इस तरह से हर कोई
कोई एक गर्दान, आप याद रखें ये बात, कि दूसरे का चेक करने से दूसरे की जब गलती निकलती है, क्योंकि हम दूसरे का गौर से चेक कर रहे होते हैं, तो फिर वो गलती हम खुद नहीं करते। हमको लगता है हाँ दीज आर द पॉसिबल मिस्टेक्स, तो ये नहीं हो सकती, ये नहीं करेंगे। ठीक है, हम भी ये नहीं करेंगे, हमसे भी ये गलती कभी आगे हो सकती है। तो हर कोई कोई एक वो करके और उसको रिएक्ट कर दे। अगर किसी ने उसको रिएक्ट कर दिया तो दूसरा बच्चा, दूसरी बच्ची उसको ना पढ़े, उस मैसेज को ना पढ़े, उस होमवर्क को ना पढ़े, किसी दूसरे को पढ़े। तो इस तरह से आप लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्लास खत्म हो गई क्या? नहीं, अभी खत्म नहीं हुई। चलिए चलते हैं अब, बिल्कुल उसी को सोच के हम लोग तर्जुमा करेंगे इसका। और अब आती है आपकी बोलने की बारी। ठीक है, मैं एक एक करके बुलाऊंगी। इशारा क्या आपको चाहिए कि मैं यहाँ वो कर दूं, या याद है? चलिए मैं बताऊंगी, अगर आप कहेंगे कि मुझे वाहिद का इशारा बता दें इसका, तो मैं बताऊंगी। उम्मीद है कि आप सबको आता ही होगा। बुलाती हूँ मैं सबसे पहले, एज यूजुअल मैं साइमा को ही बुला लेती हूँ। साइमा आ जाए। वैसे साइमा को आखिर में बुलाना चाहिए। साइमा, आप लास्ट में आए, क्योंकि शुरू वाले ओके। बच्चे ध्यान रहते हैं। मैं नीचे से लेती हूँ आज। उम्मे कुलसूम आ जाए। जी उम्मे कुलसूम, जल्दी से माइक अनम्यूट करें प्लीज। सब लोग, आज मैं नीचे से ले रही हूँ, तो नीचे से आप लोग एकदम रेडी रहें। उम्मे कुलसूम ने मिस कर दिया। रुबीना आप आ जाइए। जी टीचर। हज रुबीना। जी टीचर। जी, ये आदमी, अब जैसा कि आपको मैं एक कर देती हूँ, पहला मैं कर देती हूँ। तो ये आदमी में आपने क्या देखा कि आपको डायरेक्ट करना है। मैं यहाँ एक लिखती हूँ यहाँ पे, और इसी से आप पहले देखेंगी आदमी। आदमी क्या है? वाहिद मुजक्कर है ना। जी। तो आप इसके राजा। लिए वाहिद का ही इशारा लेंगी, है ना, और मुजक्कर जी वाला इशारा लेंगी, और नजदीक वाला इशारा लेंगी। तो पहले इशारा हम यहाँ पे लिख दें। अच्छा, ये मैं ही कर रही हूँ। अच्छा, मैं तो आपसे, तो इशारा मैंने लिया, पहले मैं ये लिखूं, ये आदमी। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमेशा मुशारुन इलैह को आप अल से शुरू करेंगी। तो ये हो गया अर्रजुलु। ठीक है, और इशारा इसके साथ हम ले आएंगे हादा, तो ये बन जाएगा हादर रजुलु। ठीक है, समझ में आया? मुशारुन इलैह जितना भी है, अब जैसे ये लड़का है तो अल वलदु, दो मुअल्लिम हैं तो अल मुअल्लिमानी, फिर दो मुअल्लिमात हैं तो अल मन्नातानी। मुअल्लिमातानी। ठीक है, तो इस तरह जी करके ये सारे आपको अल के साथ शुरू करने हैं। एक बात ये जी जरूर आप देख लें, सारे मुशारुन इलैह अल के साथ। अगर आप जी अल के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगी तो ये नाकिस के बजाय ताम बन जाएगा। ठीक है, यही जी फर्क है। इससे अगर ये हादा रजुलुन होता तो बस जुमला बन जाता, ये एक आदमी है ऐसे बन जाता। ये आदमी देखिए इनकम्प्लीट है, तो ये इनकम्प्लीट के लिए ये अल बहुत जरूरी है। चले करिए जी। रुबीना। हाजर रजलू, ये आदमी। हाँ देखिए, हर उसके का, बाद है। इसीलिए रीडिंग बहुत जी इंपॉर्टेंट है। अगर जी ट्यूसडे की क्लास में आपने रजलू कर दिया, हादर रजुलू, हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो हमें जी थोड़ी मेहनत करनी है। हम उसको अपने जी हिसाब से नहीं सीख सकते। अगर हम अरबिक जी सीख रहे हैं तो हम उर्दू के एंगल से अरबिक नहीं सीख सकते, हमें अरबिक को अरबिक में ही सीखना है। तो जी हादर रजुलू, मेहनत करें, अपने जी ओठ को गोल जी करें। हादर जी। रजुलू। हाजर रजुलू। अब आइंदा आपको कभी भी अगर मैं बुलाऊं
تو یہ جیم کے اوپر زبر نہیں لگے گی. یاد رہے گا آپ کو یہ جی بات؟ جی ٹیچر ہاں، انشاءاللہ. جیم کے اوپر کبھی رجل ہوتا ہے، رجل. آپ دیکھیں اگر جی ذرا سی آپ کر دیں نا زیر زبر ادھر غلط کر دیں تو آدمی سے یہ پیر بھی بن جائے. رجل کہتے ہیں پیر کو. جی ٹھیک ہے، تو سب. جی. چلے شاباش، دوسرا بھی کر دیں. وہ وہ لڑکا. لڑکا. ہاذا ہاذل ولدو. اچھا، اب یہ اور وہ میں کوئی فرق نہیں ہوگا، دونوں ہی ہاضا ہوں گے. نہیں نہیں سوری مس ذالکا. ذالکا الولدو. تو دونوں کو ملائیں نا. ذالک الولدو. ویری گڈ. ذالک الولد، کیونکہ آپ تو ہمیں مرکب دے رہی ہیں نا. اگر الگ جی. الگ میں پوچھوں تو آپ کہیں گی ذالکا اشارہ ہے اور وال- اشاروں الیہ وال- الولد ہے. لیکن اگر میں جی کہہ رہی ہوں مرکب بتائیں تب آپ بولیں گی ذالک الولد. ویری گڈ روبینہ، جی ماشاء اللہ آپ نے ایک دم صحیح کیا. تو بس اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نزدیک کی بات کر رہے ہیں یا دور کی بات کر رہے ہیں. اگر نزدیک تو ہاضا میں چلی جائیں، اور دور تو ایک اور ٹپ دے. ذالک. ٹھیک ہے، نیئر. نزدیک ہے نا، یہ لکھنا آسان تھا تو یہ لکھ دیا. نزدیک کے سارے اشارے ہاں سے شروع ہوتے ہیں. ابھی میں دکھا بھی دوں گی. یہ ایک بہت بڑی ٹپ ہے جو کہ میں نے استعمال کی تھی اپنے پڑھتے وقت، نکالی ہے تو میں نے سوچا آپ کو بھی شیئر کروں. اور فار کے سارے اشارات کا پہ ختم ہوتے ہیں. یہ ہو گیا آپ کا علم الیقین. ٹھیک ہے، نزدیک کا جب بھی آپ کو چاہیے تو ہاں سے شروع ہونے والے الفاظ میں سے پک کیجئے. دور کا اشارہ چاہیے تو کا سے اینڈ ہونے والے اشارات کو پک کیجئے. یہ ہے علم الیقین. اب چلتے ہیں عین الیقین پہ. آپ دیکھیں قریب کے سارے اشارات ہاں سے شروع ہو رہے ہیں اور بعید کے سارے اشارات کا پر اینڈ ہو رہے ہیں. ہو گیا عین الیقین. تو جی ٹیچر. اس طرح آپ فالو کریں گی انشاءاللہ تعالی. اب لے جی لیتے میم ہیں بہت اچھی بات. رضوانہ کو. کلثوم آپ وقت پہ کیوں نہیں آئی؟ میم میرا مائک ہی اوپن نہیں ہو رہا تھا اس وقت. کیوں مائک میں کیوں اوپن نہیں ہونا تھا؟ بس وہ پتہ نہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اس وقت. وہ بیچارہ مائک تو ادھر کنارے پڑا ہوتا ہے، اس کو بس چھونا ہی ہوتا ہے. چلیں آپ ہی کریں. یہ دو معلم. میم ہم کریں؟ ابھی کلثوم یہ سے کہہ دیا تو کلثوم کر لیں پھر. کلثوم مس میں نے بھی ایک اور بھی کرنا. نہیں، بس دو دو کریں چل گے سب لوگ. ٹھیک ہے روبینہ؟ اچھا، وہ جی پہلا ٹیچر. والا میں نے کر لیا تھا. چلیں ایک آپ کا میں نے کر لیا، مجھے پھر ایزی رہتا ہے، میں دو دو ایسے دوں گی نا سب کو. ٹھیک ہے روبینہ، جی کوئی جی بات جی نہیں. ٹھیک ہے ٹیچر. جی ورنہ پھر وہ ایسے میں کنفیوز ہوتی رہوں گی. چلیں شاباش. کلثوم یہ نیکسٹ ٹو آپ کریں اور اس کے بعد رضوانہ کریں گی. ٹھیک. یہ دو معلم حاضانی معلمانی. غلط ہو گیا آپ کا. آپ نے معلمانی لگایا تو ہو گیا آپ کا جملہ. آپ نے کہہ دیا یہ دو معلم ہیں. آپ کو کہنا ہے جب تک آپ حاضانی المعلمانی. مرکب اشاری میں ال کے ساتھ بولنا ضروری ہے. اگر آپ ال کے ساتھ نہیں بولیں گی ہاں جی. ایک دم غلط ہو گیا. ٹھیک ہے، حاضان ہذان المعلمان. المعلمانی. چلیں اگلا بھی کر دیں. وہ دو معلمات ہاتانی ہاتان المعلماتی. معلماتی، آتی کی ساؤنڈ تو پلورل کی ہے. سوری یہ اردو میں آپ کا لکھا ہاضانی ہوا، آپ عربک میں کہیں پڑھ رہے ہیں. ہاضان المعلمتانی. چلے میں نے آپ کو علم الیقین بھی دیا اور عین الیقین بھی دیا، لیکن ابھی وہ حق الیقین میں نہیں بدلا. وہ کیونکہ آپ وہ کا سوری ترجمہ سوری بھی سوری ہاں سے کر سوری رہی ہیں. وہ تانی تانکل معلمتانی. ویری گڈ. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ابھی آپ نے علم الیقین اس کے بعد عین الیقین، اس کو حق الیقین میں بدلے. الحمدللہ.
ठीक है, कि ये गड़बड़ ना हो। जब ये है तो हा से शुरू होगा, जब वो है तो का पे एंड होगा। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, ठीक याद ठीक हो रखिएगा गया इंशाल्लाह। रिजवाना, नेक्स्ट टू आप इंशाल्लाह। कर दें। जी मैम। ये लड़के हाउलाइल औलादू। हम्म। और दो औरतें उलाइकन ये दो निसा। औरतें दिख रहा है आपको, ये वो औरतें हैं। वो सॉरी वो औरतें हम्म। उलाइकन निसाउ। वेरी गुड। उलाइकन निसाउ। वेरी जमा गुड, में है। माशाल्लाह। जी दोनों सही है आपके। उसके बाद ले लेते हैं, हम नीचे से ले रहे हैं शुएबा। शुएबा आ जाइए। जी मैम। नेक्स्ट टू आप कर दीजिए। ये किताब, हाजिही हाजिहिल किताबी। ये किताब मुअन्नस होता है? आप उर्दू में कहती हैं मेरी किताब, लेकिन अरबिक में किताब मुअन्नस तो नहीं है। आपने हादी कहा। हाजल किताबु। जी। हाँ, रल किताबू। सब चीज का ख्याल रखिए, किताब को पहले देखना है आपको। ठीक है, और उर्दू में जी बोले नहीं, वो खिड़कियां, ये सब हमको सबको पढ़ने आ रहा है, बस अरबी बोले देख के। तो पहले आपको डिसाइड जी। करना है ये क्या है, मुजक्कर है, वाहिद है, क्या है, फिर उस हिसाब से इशारा ले आए। शाबाश, चलें। वो खिड़कियां। मैम खिड़कियों की अरबी क्या होगी? नवाफिज। नवाफिज। उलाइकल नवाफिजु। उलाई कल लगाया आपने, देखिए खिड़कियां, ये क्या है, गैर आकिल की जमा मुकस्सर है। तो इसके साथ आप क्या लगाएंगी फिर? वाहिद मुअन्नस का सेगा लगाएं। तिलका। जी, तिलका लगेगा, ठीक है। तिलकल नवाफिजु। वेरी गुड। तिलकन नवाफिदु। नून जो है वो शमसी है, ठीक है। जी। तिलकन नवाफिदु। क्यों? क्योंकि ये खिड़कियां क्या है, गैर आकिल की जमा मुकस्सर। ठीक है, जी। शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद ले लेते हैं फजीलत। फजीलत आ जाए, जल्दी जल्दी आया करें। ये किताबें। क्या बात है फजीलत, सोच रही हैं आप? मैम मेरी आवाज आ रही? अब आई। जी मैम। ये जमा में उला, ये हा उला इल किताब, किताबानी। किताबें। किताब की जमा क्या होती है अरबिक में? किताब की जमा, कुतुब, कुतुब। किताब, किताबा। नहीं, मैं आप आनी बता दें पानी तो मुझे। मुसन्ना की साउंड है। ये किताब की जमा कुतुब होती है, कुतुब। कुतुब, सॉरी। हा उला इल कुतुब। अच्छा, ये बताएं कि अभी जब बात हो रही थी तो आप क्लास में थी या नहीं थी? जी मैम, थी मैम। थी। तो किताब, किताब भी तो गैर आकिल की जमा मुकस्सर है, कुतुब। यस यस। हाजल कुतुब। नहीं नहीं, देखें, वाहिद मुअन्नस का लगता है, वाहिद मुअन्नस। यहाँ दिखा दूं मैं ऊपर आपको। जब भी गैर हाँ। आकिल की जमा मुकस्सर होगी, सुन ले एक मिनट। जब भी गैर आकिल की जमा मुकस्सर होगा अगर, तो वहां आप सोच रही होंगी कि शायद हाउलाई लगेगा नजदीक में, और क्योंकि गैर आप सोच रही हैं जमा है, तो ये दोनों हाजी लगता ही। है। लेकिन ये दोनों नहीं लगता, करीब और बईद में ये नहीं लगता, बल्कि ये इशारात इस्तेमाल होते हैं। करीब है अगर ये है तो हादी ही, और दूर है हाजी तो ही। तिलका। ये दोनों इशारात लगते हैं गैर आकिल की जमा मुकस्सर के लिए। गैर आपने देखा कुतुब,
کتاب سے بن گیا کتب، لفظ ٹوٹ گیا، الف غائب ہو گیا اور زبر ساری پیش میں چینج ہو گئی، ہے نا، کتاب زیر پیش میں چینج ہو گئی سب، بہرحال کتاب سے کتب جمع مکسر ہو گئی۔ تو اب اگر ہمیں نزدیک کا اشارہ چاہیے تو ہم ہاتھ ہی لے لیں گے، اور دور کا اشارہ حاضر چاہیے تو تل کا لے لیں گے، بس واحد مؤنث کا ہی صیغہ چاہیے ہوتا ہے، تو پھر زیادہ کچھ سوچنا ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں واحد مؤنث کا تو یہی صیغہ ہے نا، اگر آپ اس کالم میں ٹریک کریں، واحد مؤنث کا یہ ہے اور واحد مؤنث کا یہ ہے، تو بس۔ آج پی ڈی ایف کتنی گندی کی میں نے، چلے۔ تو یہ کتاب، یہ نزدیک کے لیے کیا آئے گا فضیلت؟ هذه الكتب. جی ویری گڈ، هذه الکتب۔ آپ کو کتب بولتے اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ کتب خانہ بولتے ہیں نا لائبریری کو، کتب خانہ اسی سے ہے، کتب جمع کتابوں کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شہر، شہر کو کہتے ہیں شہر کو کہتے ہیں قریہ، کہتے ہیں گاؤں کو، اور بلد کہتے ہیں نا، جی بلد۔ میم المدینہ. ہاں مدینہ کہتے ہیں، مدینہ۔ بلد کہتے ہیں ملک کو، ملک کو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ایشتی بلادی کہتے تھے نا کہ میرا ملک وہاں پہ، تو مدینہ۔ یہ مدینہ میں مذکر میں آئے گا نا، شہر مذکر میں آئے گا نا۔ کیوں مدینہ کس سے اینڈ ہو رہا ہے؟ مدینہ تو یس ہم؟ اوپر سے جی میم، گولتا پہ تائم مربوطہ پہ ہو رہا ہے۔ ہاں اسی لیے کہتے ہیں مدینۃ المنورہ، کہتے ہیں نا تائے مربوطہ سے، تو یہ شہر۔ میم اس کی جمع کیا آئے گی؟ جمع کیوں کریں گی آپ؟ شہر ایک ہی ہے۔ یہ شہر ایک ہی ہے، هذه المدینہ. ویری گڈ، هذه المدینۃ، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اب اردو بھی پڑھنا پڑے گا کیا کہ شہر جمع لگ رہا ہے فضیلت؟ ہو گیا الحمدللہ، یہ کتابیں یہ شہر۔ تو شہر کی یاد رکھیں، میں یہاں لکھ دوں، شہر کی عربک ہے مدینہ، ٹھیک ہے، اور بلد جو ہے وہ ملک کی ہوتی، کنٹری کی ہوتی ہے، ملک لکھ دوں نا، ملک، کنٹری بلد کہتے ہیں، تو هذه المدینۃ، ویری گڈ۔ اس کے بعد لے لیتے ہیں، کون ہے؟ کافی لوگ ہیں ماشاءاللہ، لیکن شعیبہ نے کر لیا۔ فرزانہ، فرزانہ آپ کریں گی؟ جی میم۔ وہ نیک لڑکا۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو پچھلا آپ نے سیکھا ہے مرکب، اب وہ بھی یہاں پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جی میم۔ تو پہلے آپ نیک لڑکا تیار کریں گی، اس کے بعد اشارہ لگا لیں گی اپنے دماغ میں۔ وہ نیک لڑکا، میم یہ کراسنگ میں کریں گے نا، نیک لڑکا۔ سعد ہاں نیک لڑکے کو تو کراس میں کریں گی، لیکن اشارہ ڈائریکٹ لگائیں گی۔ جی میم۔ علی الوالد، الوالد الصالح، قمری شمسی کی خوب پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ الولد الصالح، ال نہیں لگے گا، وال شمسی ہے، سواد شمسی ہے، ٹھیک ہے۔ الولد الصالح، الوالد الصالح اور حاضہ، ہاضا کیوں لگے گا جب وہ ہے؟ نہیں نو میم، ذالکا، سوری، ذالکا، میں اس بات کو پھر سے بتاؤں کیا کہ اگر نو میم۔ نزدیک ہے تو ہا سے شروع کریں، اور فار ہے تو کا سے اینڈ کر دیں۔ اوکے میم، سوری۔ ذالک الوالد الصالح۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا بولا انہوں نے۔ ذالک الولد الصالح، اس سے دیکھیں شروع میں قمری کی وجہ سے ذالکل ہوا، اور بعد میں شمسی کی وجہ سے ولد الصالح ہو گیا۔ ویری گڈ، چلیں شاباش، آپ تھوڑا پہاڑ کے نیچے آ گئی ہیں آپ، وہ کوئی اونچے بات نہیں پہاڑ آپ کو تھوڑا مشکل والا مل رہا ہے، لیکن مزہ بھی آ رہا ہوگا، چلیں شاباش۔ میم۔ پہاڑ کس کو کہتے ہیں؟ جی پہاڑ کس کو پہاڑ کہتے ہیں؟ نہیں میم، ماؤنٹین۔ عربک، عربک کہتے نہیں، سوری میم، آپ نے عربک۔ سوچا آپ کو پہاڑ نہیں پتا، ماؤنٹین کو کہتے ہیں، عربک میں جبل کہتے ہیں پہاڑ کو،
اور اس کی جمع ہو کیونکہ وہ اونچے پہاڑ، اب اس سے لگ رہا ہے کہ پلورل ہے نا یہ، جب اگر باہر وہ آئے گا. اونچا ہوتا، وہ اونچا پہاڑ تب سنگولر ہوتا، یہ جی اونچا میم. کی وجہ سے ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ جمع ہو گیا، تو اس کو کہیں گے جبال، جبل سے جبار. جبال. جبار. اور اونچے طویل نا. ہیں؟ اونچے طویل. ہاں طویل کر لیں. اور میم یہ جم طویل یہ جمع مکسر ہے نا. جی ہاں ویری گڈ، اب جمع اور یہاں مکسر. پہ تل کا آئے گا نا. ویری گڈ، بس مین بات یہی تھی، باقی تو چلیں ابھی وکیب ہماری کمزور ہے تو وہ نہیں سمجھ پا رہی ہیں آپ، کہ تل کا آئے گا یہ آپ نے بہت صحیح پکڑ لیا تل کیونکہ یہ جمع کل. مکسر ہے. ہاں تل کل جبا. حق کا خوف عجب ہے. تل کل جبا. جبانی جبانی جیبا جیبا. جی آج اوکے میم. جی تل کل جبا رل طویلو. جبال الطویل. طویلو تو ہاں. تلک شمسی آ گیا. الجبال جبال الطویل. طویلو. اچھا ٹھیک ہے میم. دوسری بات بھی سیکھ لیں کہ جب جی میم. یہ وہ آتی ہے نا، یہاں پہ ایک پوائنٹ اور شاید پہلے بات ہو چکی ہے، بالکل ہاں ہو چکی ہے، کہ اگر یہ پہاڑ کی صفت جو ہوگی وہ بھی واحد مؤنث استعمال ہوگی. ٹھیک ہے، میں نے اسی اوکے لیے میم. کہا کہ آپ پہاڑ کے نیچے آ گئی فرزانہ. تلکل جبال الطویلۃ. میم ان السلام کی علیکم ہینا. صرف کیوں جی سنگل ہوگی. السلام علیکم ہینا. وعلیکم السلام خالہ. ہاں میں ابھی جوائن کیا تو یہ تو ٹرانسلیشن کا چل رہا ہے اور میں سوچ رہی تھی کہ شاید اس کا ریویژن ہی آپ کرائیں گی. جی خالہ ابھی اس کے بس ابھی 15 منٹ بعد وہ کلاس شروع ہوگی خالہ. ہاں کیونکہ اس کا تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا نہیں نہیں خالہ، ہے یہ عربی. کلاس دوسری چل رہی ہے، گرامر کی چل رہی ہے. ہاں آپ چاہیں تو کلاس چھوڑ دیں، 15 منٹ بعد میں لنک دوبارہ بھیجوں گی. ٹھیک جب ہے. نماز کی کلاس 15 منٹ بعد آپ کے ٹائم سے 10:30 پہ شروع ہو رہی ہے نا. ہاں. جی او ہاں، تو سوری. 10:30 پہ انشاءاللہ تعالی یہ کلاس ختم اچھا ہوگی اور پھر میں فوراً ہی سمجھی وہ کلاس 10 شروع ہوگی. بجے. ہاں ٹھیک ہے بیٹا. السلام علیکم. ٹھیک ہے، وعلیکم السلام خالہ. چلیں الحمدللہ. فرزانہ میم جی. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو، کہ نہ صرف اشارہ واحد مؤنث کا استعمال ہوتا ہے بلکہ صفت بھی واحد مؤنث کی. تو جو یہ اوکے میم. اونچے ہیں نا پہاڑ کے لیے یہ بھی واحد مؤنث اور یہ بھی واحد مؤنث. میں لی تو یہاں پہ. اوکے میم. اور بالکل اوکے بھی میم. دیکھیں اب جب یہ ہم یہ پڑھا رہے ہیں نا، اب آپ لوگ یہاں پہ 12 لوگ آئی تھنک مجھے نکالیں تو 13 لوگ موجود ہیں. تو اکثر یہ دماغ میں شیطان فوراً وسپر کرتا ہے، وسواس الخناس پتا ہے نا، کہ فوراً جی وسپر کرتا ہے کہ یہ تو بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے. میں بار بار کہتی ہوں کہ آپ کو یہاں تو آپ کر رہی ہیں نا، لیکن جی قرآن میم. میں آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے. وہاں الحمدللہ کرنا ہے ہی نہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہاں آپ سے اس لیے کرایا جا رہا ہے کہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں. تو بالکل کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے. اور دماغ میں اگر شیطان یہ کر رہا ہے کہ مشکل ہے، تو آپ یہ دماغ میں لایا کریں کہ عامر سہیل صاحب بھی ایک عام انسان ہی تھے. میں تو یہی سوچتی جی. ہوں، وہ ایسے انسان تھے کرکٹ ہی دیکھا کرتے تھے، عربی ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی. آپ نے ان کا انٹرویو پڑھا ہے؟ نو میم. پڑھا کرے نا، بایوگرافی پڑھنا. اب تو کتنا آسان ہے، اوکے پہلے میم. لوگوں کی زندگیاں پڑھنے کے لیے ہمیں کتابوں کو دیکھنا، اب تو بڑا آرام ہے، یوٹیوب پہ سن لیں. تو وہ اوکے میم. ان کو بالکل بھی نہیں آتی تھی عربی، وہ بالکل ہی ہمارے جیسے تھے. اور پھر جب ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، شوق دیا، مطلب ان کے کرکٹ کے شوق کا میں یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے اس وجہ سے میں کچھ بولتے بھی مجھے وہ لگتا ہے، چلے نہیں بولتے ہیں. واپس آتے ہیں اپنی کلاس میں. تو میرا کہنا، میم ایک دفعہ پھر ایکسپلین کر دے. ہاں میم میرا آپ نے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ آپ میں سے میں ان سب کو جن کے مائک میوٹ ہے اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے تل کا واحد مؤنث لاؤ، پھر کہہ رہی ہیں کہ صفت بھی واحد مؤنث لاؤ. تو
जमा मुकस्सर, गैर आकिल की जमा मुकस्सर के लिए न सिर्फ इशारा वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल होता है, बल्कि सिफत भी वाहिद मुरक्कब तौसीफी में भी सिफत वाहिद मुअन्नस की इस्तेमाल होती है। और ये चीजें बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर जैसा ओके कि मैम। मैंने बताया, अगर आमिर सुहेल, मैं तो इसी तरह देखती हूँ और मुझे चीजें बहुत आसान लगती हैं कि अगर आमिर सुहेल साहब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। अगर नुमान अली खान कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। एंड दैट्स इट। लेकिन फिर देखने की जो बात दरअसल ये है कि हम क्यों नहीं उनकी तरह बन पा रहे हैं, कि मेहनत उन्होंने ज्यादा की और हम कम कर रहे हैं। तो जो भी आप में से मेहनत करेगा, उतनी मेहनत करेगा जितनी आमिर सुहेल ने की, या उतनी मेहनत करेगा जितनी, कितनी, नुमान अली खान ने की, तो बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो उनसे भी अच्छे बन जाएंगे। वो ऊंचे पहाड़, तिल कल जिबालु तवीलतु। ठीक है, ओके मैम। फिर से बोल दें, आप एक बार बोलें। तिल कल जिबालु तवीलतु। हाँ, ये पहला वाला तो है और बाद वाला ता है ना, जब लिखेंगी जी तो मैम। इस तरह लिखेंगी। उसके बाद आज ले लेते हैं फरजाना के बाद साइमा। चले, कहाँ तो हमेशा आपको फर्स्ट मिलता था, इस बार लास्ट मिला। कोई बात। ये अमन वाला शहर, लेकिन आसान भी है अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों ही आसान है साइमा आपके। ओके। अल्लाह मैं ताला इसमें लफ्ज अभी भी में। कंफ्यूज हूँ, है ना, क्योंकि देखें जब हम सूरह बकरा में पढ़ते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, तो उन्होंने हाजा बलदन आमिना कहा था। अमन वाला शहर उसकी हम तर्जुमा करते थे, तो दोनों नहीं हो सकते? हाँ, दोनों ही हो सकते हैं, बिल्कुल। बलद का मतलब वो भी हो सकता है, लेकिन जो आम बोलचाल में, हाँ बिल्कुल, बलद का मीनिंग वो भी जी। बलदुल अमीन, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन बलद जो अभी आजकल जो अरब्स बोलते हैं, बलद कंट्री को बोलते हैं, सही। और मदीना शहर को बोलते हैं, शहर और को बोल, करिया बोलते हैं। ये बस्ती वर्ड को। रहता है उसके लिए। तो अगर अल बलद भी लिखेंगी तो सही है, जैसे साइमा ने कहा, वो भी सही है। ठीक है। अच्छा, वैसे अभी हम मदीना ही करें तो ये हो जाएगा हाजिहिल मदीनतुल अमनतु। हाँ, अमीनतु। अमीनतु। हम्म। हाजिहिल हादिहिल, अगर मदीनत मदीनतु कर रहे हैं, हादिहिल मदीनतुल अमीनतु। और अगर बलद करके दिखाएं, बलद करके करें, हाजल बलदुल अमनु। अमीनु। अच्छा, अमीन। अमन तो उर्दू में कह रहे हैं ना, अमन की अरबिक जो है वो अमीन है। ठीक है, मैं इसमें ही कंफ्यूज हो रही थी कि ये। हम्म। ठीक। जजाक। हाजल बलदुल अमीनु। करे, हाजल। बोले साइमा। हाँ, हाजल बलदुल अमीन। हाँ, और हादिही के साथ बोले, हादिहिल मदीनतुल अमीनतु। हाजिहिल मदीनतुल अमीनतु। वेरी गुड। और ये दुनियावी जिंदगी, आपको तो कुरान का ही अल्फाज सारे मिल गए। हाजिहिल हयात दुनिया। लेकिन गलत हो गया, फिर से सोचें। अच्छा। आपने हादिही के साथ हयात दुनिया किया। किसी भी चीज पे जेर आने हम्म। की कोई वजह होती है ना। ओ, सही सही। हादी, और ये जो इसमें इशारा है, ये असर नहीं डालते, ये उसकी मुरक्कब पे आपको असर नहीं चेंज होगा। नहीं करते, तो ये रफा की हालत में ही रहेगा, हयातु ही रहेगा। ओके। हाजिहिल हयात दुनिया। हम्म। हादिहिल हयातु दुनिया। ठीक है। ये बात सब हाजिहिल लोग अच्छी तरह समझ लें कि इसमें इशारा के आगे जो आने वाला लफ्ज होगा, वो रफा की हालत में ही रहेगा, क्योंकि इसमें इशारा उसको नसब या जर में नहीं ले जा रहे होते। तो हादिहिल हयातु दुनिया। ठीक है, ठीक। दुनिया मबनी है, हाजिहिल। तो इसलिए जी। दुनिया दुनिया ही रहेगा। ठीक है। वेरी, ठीक। माशाल्लाह, एक्सरसाइज हमारी ये पूरी हुई। हमारी अगली क्लास के लिए देखें, सेम इसी लिंक से मैं भेजती हूँ ना। अभी इसी के फौरन बाद नमाज की क्लास फिर से शुरू हुई है। अगर आप में से कोई, या आपकी अम्मी, या कोई खाला, जैसे देखिए मेरी खाला ज्वाइन थी ना वो क्लास में अभी, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। सुन के फिर शौक होता है, अगर समझ में याद ना भी हो तो कम से कम पता चल जाता है कि हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं। तो अगर आप में से किसी को भी वक्त है तो आप ज्वाइन करें, नहीं तो किसी को भी ज्वाइन करने को कहें कि वो सुन के एक बार देखें। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे रिश्तेदार बहुत
शौक से, और सबका ये है कि उनको नमाजों में फायदा भी हुआ है, और मैं अपनी बात करूं कि मुझे खुद भी बहुत फायदा हुआ। इसको यहीं पे करते हैं, और ये दोनों चीजें होमवर्क के लिए रखेंगे, जिसमें से मैं बस एक एक कर दूं कि देखें यहाँ पे क्या है। हादिहिल जिदारू, तो जिदार कहते हैं वॉल को, है ना। तो ये प्लूरल नहीं है, इसको प्लूरल से आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। जिबाल से मत कंफ्यूज कर लीजिएगा, जबल का जिबाल है, लेकिन जिदार ये सिंगुलर ही है। तो इसके साथ आपको करीब का इशारा, करीब मतलब समझ लें, अब हवाले शुरू कर, हवाले सारे लिख दें। तो ये हाजल, ये मैंने इसलिए ये बता दिया कि आप अभी जिबाल बताया वहां, तो कहीं जिदार, आप जिदार कहते हैं वॉल को, वॉल्स को नहीं, सॉरी मैंने वॉल्स लिख दिया, वॉल को कहते हैं, ठीक है। कल्ब कहते हैं डॉग को, सैयारा कहते हैं गाड़ी को, ठीक है। गुरफतानी, गुरफा कहते हैं कमरे को, गुरफतुन कहते हैं कमरे को, तो गुरफतानी वो बन गया इसका दो कमरे। बस इसी तरह से आप कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे हवाले लगा दें, और यहाँ देखा इन्होंने भी बलद ही लिया है, हमें लगता है शहर का इन्होंने भी बलद ही लिया है। और का यहाँ पे कवाले बाईद के हैं, तो कवाले लगा लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। तालिब सिंगुलर है, तुल्लाब प्लूरल है, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खूब जानती हैं। तो इस तरह से ये दो एक्सरसाइज भी अपनी करके होमवर्क में इंशाअल्लाह ताला भेज लीजिएगा। क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि अभी दूसरी क्लास में वहां लोग वेट कर रहे होंगे, इसी लिंक से एक आए सेकंड है तो। ना, सॉरी, जी, ये जो सेकंड एक्सरसाइज है इसमें नंबर 2 वर्ड है अत्तुल्लाबु, इसका क्या मतलब है? अतुल्लाब का मतलब है प्लूरल। मतलब तालिब का प्लूरल है? हाँ, तालिब का प्लूरल है, तो यहाँ पे आप ओ, उलाई का ही लगा जमा लीजिए। मुकस्सर होगी ना जी, ठीक। जमा मुकस्सर है ना, लेकिन गैर आकिल तो नहीं है ना। तुल्लाब तो थोड़ी हाँ, अकल रखते होंगे ना। ठीक ठीक, बिल्कुल, जजाक। हो भेजना है जाएगा। मैम, जी, ग्रुप में भेजना है होमवर्क। जी हाँ बिल्कुल, ग्रुप में भेजें, ऑडियो भी भेजेंगी, वो टेबल्स भी भेजेंगी, ये भी भेजेंगी। जितना कर सके करें, जो ना कर सके कोई बात नहीं, ठीक है। जी जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लगा दो।